السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی احباب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میں ہر روز آپ کے لیے کوئی نیا ٹاپک اور ایک اچھے نسخے کے ساتھ میں حاضر آتا ہوں۔ کئی دن سے کافی سارے نوجوانوں کے کال میسیجز آئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ کوئی ایسا معجون بنائیے اور ایسا معجون والا نسخہ بتائیے جس سے کیا ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے۔ تو دوستو، آج ٹائمنگ کو بڑھانے والا، منی کو گاڑھا کرنے کے لیے اور نسوں کو مضبوط، پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، قوت باہ کو بڑھانے کے لیے بہت نایاب فارمولہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ چلیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ دوستو، آج اکثر نوجوان اس چیز میں مبتلا ہیں اور دن رات وہ اس چیز کے لیے پریشان اور محنت کرتے ہیں، حکیموں کے، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کی ٹائمنگ زیادہ ہو جائے۔ دوستو، ٹائمنگ کم ہونے کے وجوہات کیا ہیں؟ ٹائمنگ کم کیوں ہوتی ہے؟ پہلے تو چند باتیں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ٹائمنگ کم ہونے کی اہم وجہ یہ ہے کثرت مباشرت اور ہاتھ سے غلطیاں، ہست میتھن، پٹھوں کا کمزور ہونا، نسوں کا ڈھیلا پڑ جانا، دماغ میں غلط وسوسے، غلط خیالات آنا، ویریے کا، منی کا پتلا ہو جانا، ہمارا کھان پان صحیح نہ ہونا، ان ساری بناؤں پر ہمارا ٹائمنگ سسٹم بگڑتا ہے۔ تو جو نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہاتھ سے غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نفس کی جو نسیں ہیں، عضو خاص کی جو نسیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، ڈھیلی پڑ چکی ہیں، جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو جانے پر ہی یوں ہی ان کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر جانے سے پہلے ہی پانی نکل جاتا ہے، یا پھر کرتے کرتے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا بس 1 منٹ ٹک پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ دوستو، ساری کمیوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہم ایک ایسا معجون بتا رہے ہیں آپ کو، آپ انشاءاللہ اسے بنا لیجئے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں دوستو، بہت اسپیشلی یہ معجون آپ تک آج میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاید کہ ایسا معجون ابھی تک آپ نے استعمال نہ کیا ہو۔ دوستو، نسخہ نوٹ کریں، آپ کو لینا کیا ہے؟ سنگاڑا 20 گرام، یہ سنگاڑا خشک والا لینا ہے، ٹھیک ہے، 20 گرام۔ تمر ہندی یعنی جو بڑی والی املی ہوتی ہے وہ 20 گرام لینی ہے۔ پیاز کے بیج، یہ بھی آپ کو 20 گرام لینے ہیں۔ سفید موسلی 20 گرام، گوند کتیرا 20 گرام، سالم مصری 20 گرام، اسب گول 20 گرام، سالب پنجا 20 گرام، لاجونتی 20 گرام،
कमर कस 20 ग्राम, मूचरस 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, अकर करहा ईरानी 25 ग्राम, तुख्म रिहान 25 ग्राम, तुख्म जामन 20 ग्राम, बीज बंद 20 ग्राम, बहमन सुर्ख 20 ग्राम, बहमन सफ़ेद 20 ग्राम, कुश्ता कलई 20 ग्राम, कुश्ता चांदी 20 ग्राम, कुश्ता फौलाद 20 ग्राम। और दोस्तों इसमें ज़ाफ़रान आपको लेना है 8 ग्राम, ज़ाफ़रान 8 ग्राम, रेग माही 14 ग्राम, रेग माही 14 ग्राम लेना है इसमें, ठीक है। और तुख्म उटंगन 20 ग्राम, तुख्म कोंज 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप इनका बारीक सफ़ूफ पाउडर बना लीजिए, ठीक है। और ज़ाफ़रान को आप अर्के गुलाम में खरल करें, अच्छे से बिल्कुल बारीक खरल करें ताकि ये बर्बाद होने से बच जाए, ठीक है। मैं जिस माजून में भी ज़ाफ़रान को ऐड करता हूँ खरल करके ही डालता हूँ, क्योंकि ये महंगा आइटम होता है और ये ख़राब चला जाता है तो उसकी जान ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये इसमें मतलब खरल करके ही डालना है, हर के गुलाम में आप खरल कर लीजिए। इन सब चीज़ों का बारीक बारीक करके पाउडर सफ़ूफ तैयार कर लें और आपस में सबको मिक्स करके रख लें। जितनी ये दवाइयाँ हैं उन दवाइयों से दुगना आप शहद ले लें, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल प्योर शहद होना चाहिए, ठीक। और शहद लेने के बाद आप चूल्हे पे रखें, उसे अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद जो है आप इसका माजून तैयार कर लें। दोस्तों ये माजून एक ऐसा माजून हो जाएगा जो यूँ समझ लीजिए कि आपकी हर कमज़ोरी को दूर करेगा, चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी हो, चाहे मर्दाना कमज़ोरी हो, चाहे नसों की कमज़ोरी हो, चाहे पट्ठों की कमज़ोरी हो, वीर्य का पतलापन हो या टाइमिंग की कमी हो, हस्त मैथुन की वजह से लिंग बेजान सा हो गया हो, या फिर दूसरे वजूहात की वजह से हमारा सेक्स करने के लिए बिल्कुल ही मूड नहीं बनता। तो दोस्तों ये एक ऐसा पावरफुल माजून है, ऐसा माजून है, बहुत ज़बरदस्त वाला माजून आपकी बारगाह में हमने आज पेश कर दिया है। इसको आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। इसका तरीका इस्तेमाल ये रहेगा कि आप इसमें से आधा चम्मच सुबह 5 ग्राम और 5 ग्राम शाम को सोते टाइम गाय के 1 किलो दूध से या कम से कम आधा किलो दूध से लेंगे आप, ठीक है। 1 किलो दूध दोनों टाइम के लिए काफ़ी है, ठीक है, वरना कम से कम आधा किलो दूध दोनों टाइम के लिए यानी 1-1 पाव दूध होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसमें परहेज़ करेंगे, परहेज़ जैसे तली भुनी चीज़ें, खटाई वगैरह, इन चीज़ों का आप परहेज़ कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपने ये मुकम्मल अगर खा लिया, इसका मुकम्मल कोर्स कर लिया, तो दोस्तों जितनी भी आपकी टाइमिंग की कमी है, वीर्य का पतलापन है और जो है आपका एक बार के बाद दोबारा दिल नहीं करता, या जिस्म टूटा टूटा रहता है, टांगों में पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिस्म सुस्त रहने लगा है, और फिर आप जो है मतलब दिन ब दिन कमज़ोरी के शिकार होते जा रहे हैं, तो इस माजून को आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ऐसे नताइज आपके सामने आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों चलिए इंशाल्लाह होती है किसी अगली वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।